Hello, dear students. I am Ms. Prajakta Samant, lecturer at Genesis Institute of Pharmacy, Radhanagri. So, welcome you all in this virtual laboratory. In this video, we are going to discuss about Sherrington's rotating drum machine, which is also known as Sherrington revolving drum device. So, after watching this video, you will be able to know about what is Sherrington revolving drum machine, who discovered this instrument, what are the various parts of Sherrington revolving drum device, then what is standard operating procedure to operate this Sherrington revolving drum device, and what are the uses of this device in the pharmacological research purpose. Okay, so let's discuss one by one. Now there is one instruction to you all. If you wanna listen clear sound, then you can also use the headphones for the better quality. Okay, now let's move toward the instrument. Okay, so students, this is our instrument, Sherrington revolving drum machine. It is also known as Sherrington revolving drum device. Okay, so first we will discuss why this instrument is known as Sherrington revolving drum machine or the device. हे जे instrument आहे हे तुम्ही बघू शकता. You can see here. This is Sherrington revolving drum machine, or it is also known as Sherrington revolving drum device. मग ह्याला असंच नेम का आहे तर this device is discovered by the scientist Sir Charles Scott Sherrington. Okay, so and it is having one revolving drum. You can see here it is revolving drum. हे जे आहे हा revolving म्हणजे गोल गोल फिरत असतो and it is having one drum shaped part. Drum, you know the what is drum. So we used it is in home for the storage of the water, storage purpose of the water. So this is the drum and which revolves automatically by supplying electric supply. Okay, so Sherrington, it is discovered by the scientist Sherrington and it is having revolving drum. So this instrument is known as Sherrington revolving drum device or Sherrington revolving drum machine. Okay, so let's discuss one by one part of this instrument. In that first part is the base. हा जो मोठा पार्ट दिसतोय तुम्हाला हा कंप्लीट पार्ट, हा जो पार्ट आहे हा पार्ट म्हणजेच कंप्लीट बेस आहे. ओके, सो बेस हा कशासाठी असतो? बेस पिझ्झा बेस वगैरे असतो तो त्याला सपोर्ट प्रोव्हाइड करत असतो. ओके, तसंच इथे ह्या इन्स्ट्रुमेंटला जो बेस आहे इट इज अ हेवी पार्ट विच गिव्स द स्टॅबिलिटी टू द मशीन. ह्या मशीनला स्टॅबिलिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी जे इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे ते बेसचं फंक्शन असतं. ओके, सो हा जो बेस आहे इट इज व्हेरी हेवी. ओके, सो हा खालचा जो पार्ट आहे ह्या इन्स्ट्रुमेंटचा बेस पार्ट हा थोडा हेवी असतो. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज द एंड लेवलिंग स्क्रू. ह्या इन्स्ट्रुमेंटला जर खालच्या साईडला इथे तुम्ही बघितलात तर दिस वन इज द एंड लेवलिंग स्क्रू. सो it provides the base for the proper leveling of the Sherrington revolving drum machine. हे स्क्रू ॲडजस्ट करून तुम्ही हे जे आपलं Sherrington रिव्हॉल्विंग ड्रम मशीन आहे त्याची जी लेवल आहे किंवा त्याचं जे प्रॉपर लेवलिंग आहे ते प्रॉपर लेवलिंग तुम्ही ॲडजस्ट करू शकताय. नेक्स्ट वन इज द ऑन ऑर ऑफ स्विच. हा जो आहे दिस वन इज द ऑन ऑर ऑफ स्विच. हा स्विच आता ऑफ आहे, हा ऑन केला की आपला इन्स्ट्रुमेंट स्टार्ट होईल. ओके, देन नेक्स्ट वन आर द गियर्स. हे इथे तुम्हाला दिसतात, दिस वन आर द गियर्स. हे गियर्स आपण ॲडजस्ट करू शकतो. तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या बाईक्सला किंवा आपले जे कार्स वगैरे असतात त्याला गियर्स असतात. सो गियर्स आर यूज्ड फॉर ॲडजस्टिंग द स्पीड ऑफ बाईक इन केस ऑफ बाईक. इन सेम केस here gears are present to control the speed of that shaft or of that drum. ह्या ड्रमचं जे स्पीड असतं ते ड्रमचं स्पीड किंवा ह्या शाफ्टचं स्पीड कंट्रोल करण्यासाठी हे गियर्स इथे प्रेझेंट असतात. आणि हे गियर्स जे आहेत हे बघू शकताय तुम्ही इथे की आपण असं स्पीड कंट्रोल करू शकतो. ते प्रोसेस कशी आहे, त्याची प्रोसिजर कशी आहे मी ते तुम्हाला नंतर दाखवते. ओके, सो देन नेक्स्ट वन इज द शाफ्ट. इथे जो तुम्हाला स्टीलचा पार्ट दिसतोय हा
स्टीलचा पार्ट, दिस इज नोन ॲज शाफ्ट. ओके, सो दिस शाफ्ट इज मोस्टली मेड अप ऑफ द स्टील बार्स. ह्या शाफ्टच्या वरच्या साईडला इथे एक स्क्रू आहे. ओके, सो स्क्रू तुम्हाला दिसतोय. हा स्क्रू फिट केल्यानंतर तुमचा जो ड्रम आहे तो ड्रम प्रॉपरली फिक्स करण्यासाठी हा स्क्रू असतो. हा जो ड्रम आहे तो प्रॉपरली फिक्स करण्यासाठी हा स्क्रू असतो. आणि हा शाफ्ट कशासाठी आहे, तर हा ड्रम होल्ड करण्यासाठी हा शाफ्ट आहे. ओके, सो हा शाफ्ट दिसतोय तुम्हाला स्टील बारचा. दिस शाफ्ट इज ऑल्सो हॅविंग वन मेटल ब्लॉक. ह्याच्या आतल्या साईडला इथं तुम्हाला एक पार्ट दिसतो छोटासा. दिस पार्ट इज नोन ॲज मेटल ब्लॉक. ओके, सो दिस मेटल ब्लॉक मुवेबल मेटल ब्लॉक असतो तो, अँड विच इज यूज टू इलिव्हेट और लोअर द पोझिशन ऑफ द ड्रम. ड्रमची हा जो मेटल ब्लॉक आहे हा दिसत असेल तुम्हाला. ओके, तो मुवेबल असतो. तो ॲडजस्ट करून आपण आपला जो ड्रम आहे त्या ड्रमची पोझिशन चेंज करू शकतो. म्हणजे तो ड्रम अबाव साईडला घ्यायचा असेल किंवा बिलो साईडला घ्यायचा असेल तर ते मेटल ब्लॉक ॲडजस्ट करून आपण त्या ड्रमची पोझिशन चेंज करू शकतो. ओके, देन हा जो मेटल ब्लॉक आहे त्याची साईज 6x6 अशी असते, विच इज हॅविंग द डायमीटर 152 mm. हा जो दिस ड्रम इज हॅविंग 152 mm डायमीटर. ओके, देन व्हॉट इज ड्रम. हा ड्रम तुम्हाला सांगितलेला आहे. व्हॉट इज ड्रम तुम्हाला कळालं आहे की आपण जे रिस्पॉन्सेस रेकॉर्ड करेल मग ते रिस्पॉन्सेस आपण कुठे रेकॉर्ड करणार, हा तर प्रश्नच राहतो ना. मग आपले जे रिस्पॉन्सेस असेल ह्या ड्रमवरती तुम्ही डिरेक्टली रेकॉर्ड नाही करू शकत. मग ह्याच्यावरती एक पेपर स्टिक करावा लागतो. त्या पेपरला कायमोग्राफ पेपर किंवा स्मोक्ड पेपर असं म्हणतात. ओके, मग हा पेपर आपण कुठून अवेलेबल करू शकतो किंवा हा पेपर आपण प्रिपेअर कसा करू शकतो. सो स्मोक पेपर इट शुड बी अटॅच्ड ऑन द ड्रम टू रेकॉर्ड द रिस्पॉन्सेस. ह्याच्यावरती तो आपल्याला अटॅच करावा लागतो. मग हा कसा बनवायचा असतो की ब्लँक शीट ऑफ पेपर जी असेल, एखादं ब्लँक शीट ऑफ व्हाईट पेपर असतो, तो व्हाईट पेपर घ्यायचा, तो कट करायचा प्रॉपर साईजमध्ये, ड्रमच्या प्रॉपर साईजमध्ये. त्यानंतर बेन्झिन आणि केरोसिन हे दोन तुम्हाला माहिती असेल. केरोसिनला आपण रॉकेल असं पण म्हणतो किंवा बेन्झिन, हे जे दोन केमिकल्स आहेत ह्या दोन केमिकल्सच्या फ्युम्समध्ये एक्सपोज करायचे त्या ब्लँक शीट्स. आणि हे जे असतात केमिकल्स ते स्मोकिंग चेंबरमध्ये किंवा स्मोकिंग कॅबिनेटमध्ये ठेवायच्या. फॉर एक्झाम्पल आता बघा की जे बेन्झिन असेल किंवा केरोसिन असेल ते तुम्ही स्मोकिंग कॅबिनेट किंवा स्मोकिंग चेंबर आपण त्याला म्हणतो त्याच्यामध्ये ते ठेवायचं. त्याच्यामधून फ्युम्स प्रिपेअर होतील आणि त्या फ्युम्समध्ये तो जो आपला ब्लँक शीट ऑफ पेपर असेल ते एक्सपोज करायचं. मीन्स इट इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लँक शीट ऑफ पेपर इज एक्सपोज टू द बेन्झिन और केरोसिन फ्युम्स इन द स्पेशल चेंबर मेड इज नोन ॲज स्मोकिंग कॅबिनेट और द स्मोकिंग चेंबर. असं प्रिपेअर करू शकताय तुम्ही स्मोकिंग पेपर. तो मार्केटमध्ये पण रेडीमेड अवेलेबल असतो. सो तुम्ही रेडीमेड अवेलेबल करू शकताय और यू कॅन प्रिपेअर इट युअर ओन्स इन युअर लॅबोरेटरीज. ओके, सो तो जो कायमोग्राफ पेपर असेल किंवा स्मोक्ड पेपर असेल तो तुम्हाला इथे स्टिक करावा लागतो. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज द, हे सगळे त्याचे पार्ट्स झाले. वी डिस्कस्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस शेरिंग्टन रिव्हॉल्विंग ड्रम. बेस लेवलिंग स्क्रूज, देन ऑन और ऑफ स्विच, देन these are the gears, this one is the shaft steel bar, this one is the screw, then this one is the metal block. Okay, this is the drum, and this all are, and one part is remains. Then this is the clutch. This clutch is present at the back side of our instrument, which is used to on or off our instrument. आपलं इन्स्ट्रुमेंट ऑन किंवा ऑफ करण्यासाठी जसं आपल्या बाईकला क्लच असतो ना तसंच इथे पण क्लच असतो. ओके, आणि हा आपला पॉवर सप्लाय, आपल्याला इलेक्ट्रिक पॉवर सप्लायसाठी हा स्विच आहे. देन नेक्स्ट we'll discuss what is standard operating procedure to operate this Sherrington revolving drum machine. Okay, so before to start to discuss about standard operating procedure, first you have to note down one point. Okay, so this is the student organ bath. I have already told about this instrument. I have already uploaded one video on the YouTube about the student organ bath, so you can watch also this video. सो हा स्टुडंट ऑर्गन बाथ जसं आपण रिस्पॉन्सेस रेकॉर्ड करण्यासाठी यूज करतो
ही एक असेंबली असते. ह्या पूर्ण असेंबलीचा व्हिडिओ पण मी एक पोस्ट करेन यूट्यूबवरती. ओके, सो ह्याच्यामध्ये ही असेंबली प्रिपेअर करताना दिस स्टुडंट ऑर्गन बाथ शुड ऑलवेज बी ऑन द राईट साईड अँड दिस शेरिंग्टन रिव्हॉल्विंग ड्रम मशीन शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साईड. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. रिमेंबर. Okay, so then next we'll discuss about the standard operating procedure to operate this Sherrington revolving drum machine or Sherrington revolving drum device. Okay, so first we have to clean this instrument with a dry and clean cloth. Then adjust the balancing drum by leveling screw. इथे मी तुम्हाला सांगितलेत की लेवलिंग स्क्रू आहेत, ते लेवलिंग स्क्रू ॲडजस्ट करून आपण तो जो इन्स्ट्रुमेंट आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटला आपण लेवलिंग करायचं आहे, प्रॉपर लेवलिंग करायचं आहे. देन वी हॅव टू स्विच ऑन द मशीन अँड क्लच ऑन द गियर्स प्रेझेंट ॲट द बॅक साईड ऑफ द मशीन. देन वी हॅव टू स्विच ऑन. ओके, सो हा जो स्विच आहे तो तुम्हाला स्विच ऑन करायचा आहे. त्यानंतर इन्स्ट्रुमेंटच्या बॅक साईडला इथे जो हा क्लच आहे, मी तुम्हाला सांगितलं होतं, हा क्लच अशी पोझिशन असते तेव्हा तो ऑफ असतो. तो असा केल्यानंतर, त्याला व्हर्टिकल केल्यानंतर तो ऑन होतो. सो हे क्लच आणि स्विच तुम्हाला ऑन करायचं आहे फर्स्ट. त्यानंतर जो आपला कायमोग्राफ पेपर असेल, यू हॅव टू पेस्ट दॅट कायमोग्राफ पेपर ऑन दिस रिव्हॉल्विंग ड्रम. ह्या रिव्हॉल्विंग ड्रमवरती तुम्हाला स्मूक्ड पेपर किंवा जो कायमोग्राफ पेपर असेल व्हाईट कलरचा तो इथे तुम्हाला पेस्ट करून घ्यायचा आहे. देन नेक्स्ट ॲडजस्ट द रिक्वायर्ड स्पीड बाय अप्लाइंग द क्लच ऑर अप्लाइंग द गियर्स. इथे जो ऑन ऑफ स्विच आहे तो तुम्हाला नंतर ऑन करायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला हा जो ड्रम आहे त्या ड्रमचं स्पीड रेग्युलेट करण्यासाठी किंवा ते कंट्रोल करण्यासाठी हे जे गियर्स आहेत ते गियर्समधून तुम्ही ते कंट्रोल करू शकताय. ओके, नाव यू ओके, सो आफ्टर ॲडजस्टिंग द स्पीड बाय यूजिंग दिस गियर, नाव यू कॅन सी हियर our drum starts to get rotate. Now I can control the speed of this instrument by using these gears. Okay, now you can see here this in the instrument. Now this your instrument is ready to record the responses. After recording responses or after completion of our experiment, you have to close this switch off this. ओके, सो हा जो स्विच आहे तो तुम्हाला स्विच ऑफ करावा लागेल. देन इथून जो मेन इलेक्ट्रिक सप्लाय आहे तो स्विच ऑफ करावा लागेल आणि आपला इथे जे बॅक साईडला क्लच असतं तो क्लच पण तुम्हाला ऑफ करावा लागेल. अँड आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट यू हॅव टू अगेन क्लीन दिस इन्स्ट्रुमेंट विथ द ड्राय अँड क्लीन क्लॉथ. Then last one part is what is use of Sherrington revolving drum machine. It is also one of the most important instrument which is used in the pharmacological research purpose. It is used mainly to record the heart and skeletal muscles relaxation and contraction. जे skeletal muscles असतील किंवा cardiac muscles असतील म्हणजे हार्ट मसल्स, त्यासाठी त्याचे जे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्झेशन आहे ते कंट्रोल करण्यासाठी आपण शेरिंग्टन रिव्हॉल्विंग ड्रम मशीन यूज करतो. या एक्सपेरिमेंटसाठी मोस्टली जे फ्रॉग्स हार्ट असतं ते फ्रॉग्स हार्ट प्रिफर केलं जातं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर इन्स्ट्रुमेंट शेरिंग्टन रिव्हॉल्विंग ड्रम मशीन. वी हॅव डिस्कस्ड what is Sherrington revolving drum machine, what are the various parts and their uses, what is standard operating procedure to operate this instrument, and what are the uses of that instrument. Okay, so if you like my video then please do like by click on the like button, then share with your friends and subscribe to our channel. So thank you so much.